ابتدا ہے ربی جلی کے بابرکت نام سے کریم خان ڈائری ٹی وی کی شیشے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ نے چنز دیکھے ہیں ناظرین کچھ دیر پہلے، پھول سے بچے ہیں اور بیمار والد چارپائی پر ہے، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اس مہنگائی کے دور میں جب 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو جائے اور وہاں پہ گھر کا واحد کفیل چارپائی پر ہو جائے تو ذرا مشکل سی بات ہو جاتی ہے. پھر آپ جانتے بھی ہیں اس نفسا نفسی کے دور میں جس طرح ہر انسان اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے میں دوسروں کا خیال کہاں رکھا جا سکتا ہے. پھر ایسے میں جب آپ مضافات میں رہتے ہوں، آپ دیہات اور دیہات گاؤں کی زندگی گزارتے ہوں، وہاں مزدوری کے کچھ حصول بھی نہ ہو، اور مزدوری بھی کیسی ہو کہ جب آپ کے ہاتھ پیر کام ہی نہ کر رہے ہوں، آپ کے بچے آپ کے لیے بیٹھے ہوں کہ گھر والا جائے گا تو کچھ لائے گا، کچھ کھائیں گے کچھ پکائیں گے. تو میرا اٹک ضلع نہایت پسماندہ ہے. میرے ضلع کے کہیں ایسے دیہات ہیں جو نہایت پسماندہ ہیں. افسوس اور المیہ یہ ہے کہ میرے عوامی نمائندے ایسے احباب سے بے غم بے فکر ہیں. لاپرواہ سمجھوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوامی نمائندوں کو کم از کم اپنے ان لوگوں کے ذریعے پتہ ہونا چاہیے جو ووٹ کے دن دروازے پہ ووٹ مانگنے آتے ہیں. گھر میں نے دیکھا ہے اکثر اوقات جب ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو کچھ احباب چارپائی پر، اسٹریچر پر، کرسیوں پر جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اس لیے تاکہ جو ہمارا عوامی نمائندہ ہے آئندہ کے لیے وہ ہمارے حقوق کا خیال رکھے گا، ہاں ہمارے دانا پانی کا خیال رکھے گا، ہمارے صحت ہماری تعلیم کا خیال رکھے گا. بالکل میں اس وقت موجود ہوں دخنیر گاؤں میں. چند ہی فاصلوں پر میرا اٹک شہر ہے، جگمگاتا شہر اور نہایت پراسائش زندگی گزارنے والوں کا شہر ہے اٹک شہر. اگر میں تاریخی اعتبار سے اٹک کی بات کروں تو نہایت نایاب ہے. آپ جانتے بھی ہیں نیلاب اور کٹڑ کے نام سے ہم تاریخی ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، اور یہ جو خطہ ہے جب بھی مندوری کے یہ قریب پڑتا ہے دخنیر گاؤں، جہاں سے نہایت مغل سلطنت اور اس سے پہلے جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان کا یہاں سے گزر ہوا، البیرونی جو نہایت اہم مسلمان سائنسدان تھا اس کا یہاں سے گزر ہوا. لیکن میرے اس علاقے میں حالات کچھ ایسے ہیں کہ منظر آپ کے سامنے ہے. میں بالکل دخنیر میں ایک نوجوان شخصیت ہے، مزدور کار، سونے کا ہاتھ جسے کہتے ہیں، سفیر احمد، 32 سال اس کی عمر ہے، بلڈ کینسر ہو گیا ہے اس کو. آپ نے بچوں کی تصاویر بھی دیکھی، پھول جیسے بچے ہیں ان کے. ہم نے کوشش کی کہ ڈائری ٹی وی کے توسط سے ان احباب تک یہ پیغام پہنچے جن ہسپتال والوں نے اس کو واپس کیا فنڈ کے نہ ہونے سے، جن احباب نے ان کو واپس گھر بھیج دیا. اس پر بھی بات کریں گے، ان کے حالات بھی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ان کے عزیز بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، چونکہ محترم خود اردو میں بات کرنے سے قاصر ہیں، بیمار بھی ہیں. ہم نے سوچا کہ ہم ان کو تکلیف نہ دیں، تو حکمین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید جو گفتگو ہے وہ ہم ان سے کرتے ہیں، پھر میں آگے بتاتا بھی ہوں کہ ان کو کہاں سے واپس کیا گیا. حکمین بھائی کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ بھائی بات خیریت سے؟ جی شکریہ لگا. آپ تو خود مزدور ہیں، باہر کام کرتے ہیں، چھٹی پر آئے ہیں، آپ نے رابطہ کیا مجھ سے، آپ کی مہربانی، آپ کا دل دکھا، درد ہوا آپ کو،
आप तो छुट्टी पर हैं, वापस चले जाएंगे। जी। ये बताइएगा मोहतरम को ये परेशानी कब से थी? मोहतरम को तकरीबन 1 साल से परेशानी थी, लेकिन हालात के बहुत नाजुक होने की वजह से ये इन्होंने बर्दाश्त करते रहे। 2-3 में थोड़ा बहुत इलाज कराया, फिर काम पे चले गए, थोड़ा इलाज कराया, फिर काम पे चले गए। अभी 3-4 महीने से इनकी ऐसी पोजीशन है कि ये चरपाई से उठ नहीं सकते। पहले इनको पता नहीं था कि इतना मूजी मर्ज है इनको? नहीं, इनको नहीं पता था। इनको टेस्ट की, इनके पास इतने अखराजात नहीं है कि ये टेस्ट लेट कराते या किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते। बस सिर्फ मजदूर बंदा है, ये 700-800 रुपये दिहाड़ी है, तो बहुत मुश्किल से इसका गुजारा हो रहा है। ये इसके 3 बच्चे हैं। अच्छा, ये 1 महीना कबल की टेस्ट है ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये 1 महीना कबल 2 नवंबर के ये टेस्ट हैं। शौकत खानम लैब से, ये पेशावर से इन्होंने ये टेस्ट करवाए हैं और इनका ब्लड कैंसर निकला है। और इस बात पे पेशावर शौकत खानम वालों ने इनको वापस किया है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, हमारे पास इतने खराजात मजीद नहीं है कि हम आपका इलाज कर सकें। इनका इलाज अभी इस मर्ज़ के लिए शुरू ही नहीं हुआ। हालांकि मैं ये समझा था शायद ये कहीं इनका दूसरा स्टेज हो, दूसरा तीसरा स्टेज में फिर शौकत खानम वाले नहीं लेते, मगर अभी इनका इलाज शुरू ही नहीं हुआ। इनको यहाँ का मकामी डॉक्टर दर्द के इंजेक्शन लगवाता है और उससे उसको आराम आता है, बस वही इंजेक्शन उसको लग रहे हैं, पेन किलर। तो इस हवाले से ज़रा मैं आगे भी आपकी तरफ आऊँगा, बात करूँगा। अकमीन भाई ये बताइएगा, किसी सियासी रहनुमा से बात की है? इधर सियासी रहनुमा किसी ने भी नहीं किया। वो सब बोलते हैं कि चलो हम थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन 2-4 हज़ार की हेल्प की इधर की बात नहीं है। और ज़्यादा बड़ा इधर इनका किसी ने हेल्प नहीं किया, किसी कोई सियासी इधर आया ही नहीं। अच्छा, अभी गांव के जो खास अहबाब होते हैं, MNA MPA के खास लोग होते हैं जो भागदौड़ करते हैं, फिर टाइम पे आते हैं, मलक खान आप पे चौधरी आते हैं और कहते हैं जी फलानू वोट दो, कोई आया है इसके हेल्प करिए? मैं तो तकरीबन 12 दिन हो गए हैं, मैं सऊदीया से आया हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि इनके पास अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं आया कि जिसने इनको बोलो कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आपके साथ शौकत खानम में जाएंगे, कोई सिफारिश करेंगे। कोई बंदा भी नहीं आया इधर। अच्छा, घर तो मुझे नजर आ रहा है, मेरी बूढ़ी माँ पीछे बैठी है, इनके दादा भी सामने आपको नजर आ रहे हैं। सामाइन, देहात के कैसे घर होते हैं आप जानते हैं, किस तरह की जिंदगी होती है। ये बताइएगा अकमीन भाई कि सेहत कार्ड काफी अब आपको मिला है, क्या हकदार हैं? सेहत कार्ड के वाले से भी यहाँ पे कोई टीम नहीं आई? नहीं आई। सेहत कार्ड के वाले से इनको वो एक 25 पेपर दिया हुआ है, वो अभी तक कार्ड नहीं बना के दिया। जी बिल्कुल, दादा पीछे से इनके सफीर के वालिद कह रहे हैं कि आए थे, पर्ची दे के गए, लेकिन अभी तक सेहत कार्ड भी नहीं बना। तो हकमीन भाई हम तो अपनी ड्यूटी इंशाल्लाह दे रहे हैं, आपका पैगाम डर टीवी के तवसत से आला हुकाम तक पहुंच जाएगी। आप यहाँ इनके साथ भागदौड़ करते हैं, हेल्प करते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। घर का मामलात कैसे चलते हैं इनके, और कोई है जानने वाला? बहुत मुश्किल से चल रहे हैं सर, कभी लस्सी से खा रहे हैं, कभी पानी से खा रहे हैं, कभी स्कूल। एक भाई है इसका, वो भी मजदूरी करता है। तीन इनकी सिस्टर हैं जो इनके पास हैं, बूढ़े माँ बाप, उसके भी 2-3 बच्चे हैं। तो मजदूरी के अलावा कोई ज़मीन नहीं है। 4 साल हो गए हमारे गाँव में गैस लगे हुए, इनका अभी तक गैस का मीटर नहीं लगा। इनके हालात इस किस्म के हैं कि ये अभी भी लकड़ी जला रहे हैं, ये सामने सब लकड़ी पड़ी है, ये लकड़ी से गुजारा कर रहे हैं। इनके बहुत मुश्किल हालात हैं। जो दूसरा भाई इनका है वो शादीशुदा है? वो शादीशुदा है। उनके अपने बच्चे कितने हैं? उसके कितने बच्चे हैं? एक बच्ची, एक बच्चा। उसका एक बच्चा, एक बच्ची। दो उनके हैं, 4 इनके हो गए, माँ बाप हैं इनके, और ये तकरीबन 10-12 अफराद का कुंबा है पूरा। जी 10-12 अफराद है। तो मोहतरम कैसे हो गई है गुजारा? मैं सवाल करना चाहूँगा बैतुल माल और ज़कात कमेटी के उन चेयरमैनों से। निहायत मजबूर घराना है जनाब, निहायत ही हकदार है, निहायत हकदार है। मैं चाहूँगा कि ज़कात कमेटी वाले भी, और ख़ासकर मेरी गुजारिश है यावर बुखारी साहब से, सूबाई वज़ीर हैं सोशल वेलफेयर के, तो उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ज़रा एक नज़र इधर भी देख लें। और ख़ासकर मैं गुजारिश करूँगा शौकत खानम हस्पताल के जो अवाम के फंड से तामीर हुआ, और उसमें बकौल इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के कि 70% इलाज मुफ्त होता है, तो क्या ही अच्छा है कि सफ़ीर का इलाज भी उसके अंदर हो जाए। और आप खुद इनसे रब्ता करें, स्क्रीन पर इनका नंबर आ रहा है। तो अटक के जितने अहबाब हैं, ज़िला अटक में, अटक से बाहर मेरे परदेसी भाई जिनको अल्लाह ने दिया है, हमारे अटक में जिनको अल्लाह ने दिया है, एक नज़र इनके घर के मामलात पे भी कर लें। और दूसरी तरफ मैं हुकाम की भी तरफ जो दिलाना चाहता हूँ कि इलाज के हवाले से सफ़ीर के साथ बिल्कुल हेल्प की जाए और उनको उनका हक दिया जाए,
کہ انسان ہونے کے ناطے ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے اور اس مشکل حالات میں اس مرض سے ان کو چھٹکارا ملے. اچھا حکمین بھائی, جاتے جاتے صرف اتنا بتائیے گا, تقریباً اٹک سے یہ 16 کلومیٹر بنتا ہے یا 15 کلومیٹر بنتا ہے, غالباً اتنا ہی ہے. تو یہاں سے گزر کر پھر آپ کے پی کے یہ آخری گاؤں ہے, پھر آگے کے پی کے کا ایریا شروع ہوتا ہے, بارڈر ایریا ہے. کاروبار تو نہ ہونے کے بالکل چانسز ہیں ہی نہیں کاروبار کے, چونکہ دیہات کا علاقہ ہے. تو کیا جو یہاں کے گزرتے احباب ہیں یا اٹک کے جو خیراتی ادارے والے ہیں, کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا؟ کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا سر. کوئی بندہ بھی ادھر ولیج میں بہت کم لوگ آتے ہیں اس طرح کمیٹی والے. وہ زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین ہے یا ممبر ہے, وہ پتہ ہے ان کی بیماری کا؟ ان کو پتہ ہے, پورے گاؤں کو پتہ ہے, پورے گاؤں کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کا بیمار ہے, اور پورے گاؤں کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کتنے غریب ہیں. جی جی بالکل. یہ کاغذ, یہ ٹیسٹ, یہ میرے ساتھ موجود ہیں. میں یہ تصاویر شیئر نہیں کر پاؤں گا, اس کے اوپر جو ریزلٹس وغیرہ ہیں ان کے. یہ کاغذات بیسیکلی شیئر کرنے کے لیے نہیں ہے, مگر یہ ثبوت کے لیے میں نے ہاتھ میں لیے ہیں. سفیر بھائی کا جو کنٹیکٹ نمبر ہے, رابطہ نمبر ہے, اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. مخیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ رابطہ کریں اور براہ راست ان کو آ کر ملیں اور ان کے ساتھ یکجہتی بھی کریں, اور ان کے ساتھ ان کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ مالی مدد اور راشن کے حوالے سے بھی آپ مدد پہنچا سکتے ہیں. زندگی نے وفاقی اور سانسوں نے ساتھ دیا, تو انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ کریم خان ہوگا آپ کا میزبان. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.